महामारी के इस हालात दे विच जिथे मुल्क बंद रहा है उत्थे लोगों के घर बैठिया खर्चे हुए हैं, किराए भी गए ने, मॉरगेज भी हुई ने, इंश्योरेंस भी पे करनी पई। इस हालात दे विच पैसे की कमी के चलदे जिन्ना कोई पैसा तुहाडे कोल मौजूद है उन्होंने सही तरह किद्दां संभालिया जाए, इस संबंधी वैनकूवर तो स्कोशिया वेल्थ के एसोसीएट एडवाइजर जिमी चट्ठा ने रुपिंदर कौर दे नाल गलबात कीती है। जिमी जी, जिमें पिछली बार असी गल की सी ज़्यादातर रिटायरमेंट सेविंग्स बारे, अज असी जानना चाहते हैं कि जे क्योंकि इस पेंडेमिक का असर असी देखिया है हर किसी की लाइफ ते पिया है, हर कोई इस तो अफेक्टेड है, स्पैशली फाइनैंशियल क्राइसिस एक क्रिएट होया है, तो उस क्राइसिस तो किवें बाहर निकलिया जाए, इसके लिए किस तरह की असिस्टेंस अवेलेबल हैगी है? हाँ जी रुपिंदर जी, गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने जिन्ना सहयोग दिता है, ये बहुत ही शलाघायोग सहयोग दिता है। इन्होंने कोविड पैंडेमिक के दौरान गवर्नमेंट ने एक इंडिविजुअल लैवल ते लैके एक आम नागरिक तो लैके सीनियर सिटीजन, स्टूडेंट्स ते छोटे कारोबारों तो लैके वड्डे कारोबारों तक सारिਆਂ ਦੀ बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। सो इफ वी टॉक अबाउट द डिटेल्स, जब डिटेल्स की गल करिए तो गवर्नमेंट ने आम नागरिक ਲਈ कई तरह के रिस्पॉन्स ग्रांट्स शुरू की हैं, जिन्हां विचों सब तो ज़्यादा ਜਿਹੜੇ यूज होया वो है कैनेडा एमरजेंसी रिस्पॉन्स बेनिफिट। इनू आप शॉर्ट टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਫ ਯੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਲਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ देयर आर सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ $500 ਪਰ ਵੀਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫॉर द नेक्स्ट 16 ਵੀਕਸ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਡ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਿਡ ਤੱਕ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਹੋਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ कैनेडा एमरजेंसी स्टूडेंट बेनिफिट दिता है। ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स की पढ़ाई खराब हुई है, इंटरप्ट हुई है, उन्होंने ਲਈ उन्होंने सर्टन अमाउंट फिक्स की है फॉर एलिजिबल स्टूडेंट्स। इस तो अलावा जे ਆਪਾਂ सीनियर सिटीजन की गल करिए तो सीनियर सिटीजन ਲਈ प्रोविंशियल लैवल ਤੇ भी तो फैडरल लैवल ਤੇ भी कई तरह ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ अवेलेबल है। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ वन टाइम पेमेंट भी मिल रही है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ सोशल मॉरल सपोर्ट ਲਈ भी काफ़ी ज़्यादा फंडिंग अवेलेबल है। जेकर उन्होंने किसी तरह की दिक्कत हो रही है बाहर जाके ग्रोसरीज लैन लई, सप्लाईज लैन लई, ਉਹਦੇ ਲਈ भी उन्होंने काफ़ी तरह की सहायता अवेलेबल है। तो जेकर आप कारोबारों की गल करिए, छोटे कारोबारों तो वड्डे कारोबारों ਲਈ बहुत अलग अलग तरह ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ अवेलेबल है, ग्रांट्स ਜਿਹੜੀਆਂ गवर्नमेंट ने अवेलेबल ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੇਮਸ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ $40,000 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੈਸੇ December 31, 2022 ਤੱਕ 2022 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਪ ਟੂ 25% 25% ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ $10,000 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੋਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਅਮਾਉਂਟ ਵੀ ਹੈ $30,000 $30,000 ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਵਾਂਗੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ canada.gc.ca गवर्नमेंट की वैबसाइट पर जा सकते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उत्तों मिलेगी। जी, असी काफ़ी दिनों तो इस संबंधी गलबात भी करते आ रहे हैं कि फैडरल बेनिफिट्स दिते जा रहे हैं तो मिलियंस की तादाद में लोग ये बेनिफिट्स लै भी रहे हैं, पर खास तौर पर जो बैंकिंग सैक्टर की गल करिए तो उन्होंने वालों भी कोई स्पैशल एक कोई एडवाइस प्रोग्राम शुरू किया गया कि किस तरह तुसी अपने फाइनेंसिस नू मैनेज कर सकते हो, या फिर कोई आउटस्टैंडिंग डेट्स ने उन्होंने इस क्राइसिस में किवें मैनेज करना है, जिवें लाइन ऑफ क्रेडिट हो गया या फिर मॉरगेज हो गई? हाँ जी, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है जी। अपने ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਜੌਬਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨਾਂਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਸੋਰਸ ਆਫ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਬਾਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਮ ਲੋਨ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ ਦਾ ਲੋਨ ਆ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਐਡਵਾਈਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਲੋਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਨੋਰਮਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੋਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20% ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਐਨੂਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ। ਸੋ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ $5,000 ਦਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਮੈਂਟ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵਰੀ ਮੰਥ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ
ਟੂ ਪੇ ਆਫ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਬੈਲੈਂਸ। ਸਾਰਾ $5000 ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਊਗੇ। ਤੇ ਇਨ ਦੀ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨਾ ਓਰੀਜਨਲ 5000 ਖੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾ ਕੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੋ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਯੋਰ ਡੈਟ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਮੌਰਗੇਜ ਐਕੁਇਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪੇ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਪੇ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲੋਨ ਪੇ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਰ ਦੇ ਲੋਨ ਪੇ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂ ਮੇ ਇਵਨ ਐਂਡ ਅਪ ਸੇਵਿੰਗ ਕੁਆਇਟ ਅ ਫਿਊ $100 ਐਵਰੀ ਮੰਥ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕਿ 8-10 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸੇਵਿੰਗਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗਸ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਸਰੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਲਈ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਡੂ ਯੂ ਨੀਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਰਸ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਖਰਚੇ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਓਵਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੋ। ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਵੈਲਿਡ ਨਾਊਅਡੇਜ਼, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਲਿਡ ਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਐਨੀਵੇਅਰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, देयर इज़ नो नीड टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी। बट ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਕਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਡੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਡੈਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਡੈਫਰ ਕਰਾਈਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਡ ਲੋਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਡੇਟਡ ਸਹੂਲਤ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਡੈਫਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਓਵਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਮੰਥਸ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇਮੈਂਟ ਕੱਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਆਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਡੇਟਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, I have not heard anything ਕਿ it will affect your credit history in any way. Having said that, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾ ਕੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਨਸ ਇਟ ਗੈਟਸ ਅਪਰੂਵਡ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲਓ, ਤੇ ਟਾਕ ਟੂ ਸਮਵਨ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪਸ ਲਓ।